Before the development of the fetus, actually the first particular biological phenomenon which initiates the life process is fertilization. So, first biological process which initiates this development of the fetus is fertilization. Now, what is fertilization? Here, the male and the female gametes fuse together, and after the fusion of this male and female gametes, exchange of the nuclear material, that is, exchange of part of the chromosomes equally distributed, goes to the different sides. And when there is ultimately the division, there is haploid chromosomes become diploid, so that when you consider the autosomes, the ovum and the sperm have got the same autosome. Okay, but when the sex chromosome moves, we have sex chromosome for the case of females, it is always an X, but the sex chromosome for the male is maybe X, maybe Y. So depending on that, if the X chromosome of the male fertilizes, it becomes XX. Or if the Y chromosome of the male sperm fertilizes, then it will be XY. Okay. Now, before this fertilization to occur, you must know two basic things. Before fertilization, we require two things. From the female point of view, it is the ovum, taito. And from the male point of view, it is the sperm. Now, suppose there is sperm from the male part and ovulation has occurred, will there be fertilization immediately? Yes or no? If asked immediately, these are the intricacies that you must remember, because when you are answering the MCQ questions or true-false variety, then this knowledge will help you. Immediately it is not possible. Why? Because there is a condition called capacitation. I think you all have studied it in your physiology class. Even then, a repetition. So, there is a procedure called capacitation, which must occur to the sperm before it can fertilize an ovum. What does it mean? Capacitation is a process where the acrosomal cap of the male sperm is lost. This is called acrosomal reaction, and then and only then it can fertilize the ovum. Usually, a certain amount of time is required for this capacitation to occur, roughly around 7 or 8 hours, and then it can penetrate and fertilize the ovum. Now the next point, ovulation occurs at a particular phase of time, isn't it? What do we know? Say for example, a regular menstrual cycle, woman having regular menstrual cycle, when does this ovulation occur? 28-day cycle, regular. Okay, bolo. Simple, huh? Huh? 14th. Huh? Correct. 14th day is the standard
teaching. But as you know, medicine is not mathematics, so it's not always on the 14th day. So it may be 2 days earlier and maybe 2 days later. So if you make it 2 days earlier, it becomes 12th day. If you make it 2 days later, it becomes 14 minus 2, 12, and 14 plus 2, 16. So on the one hand, that is the 12th day. On the other hand, it is the 16th day. We add another day on both the sides. So it becomes 12 becomes 11 days and 16 becomes 17 days. Why I am saying all these things? Because that is our calculated period of the fertile condition of the woman. That means when we will suggest, say for example, an infertile couple for getting the pregnancy, we will advise to stick to the fertile period. At least the frequency of coitus, etc., must be accurate in this fertile period. And that fertile period is day 11 to day 17. On the other hand, if a couple comes to you and the couple seeks contraception, there again our advice will be, ki bolbo amra? To avoid this particular period of time, that is, to have intercourse only during the safe period. We call it, we have got a nomenclature called safe period. So this safe period is before 11 days on the one hand and after 17 days. ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আর একটা কোশ্চেন তোমাদের মাঝে মাঝেই থাকে, এমসিকিউতেও থাকে. What is the lifespan of the ovum and lifespan of the sperm? Lifespan ovum, choice দিলাম 24 hours, 36 hours, 48 hours. কি হবে? Any idea? You should have 24 hours. The lifespan of the ovum is only 24 hours. On the other hand, the lifespan of the sperm is how much? How many, if you say in hours, how many? 24, 36, 72, 96. চারটে চয়েস দিলাম. অ্যাভারেজ হচ্ছে 72 days, 3 days. Significance কেন অত করে এগুলো বললাম? Say for example, a woman who had ovulation today, if that woman had sexual activity even 2 days before, then that sperm is viable enough to fertilize. বুঝে গেল? Because the lifespan of the sperm is 72 hours, so a sperm which is actually liberated during, say, 2 days earlier will remain in the vagina and can fertilize the ovum. বোঝা গেল? আচ্ছা, এবার ফার্টিলাইজেশনটা কোথায় হয় সাধারণত? Common area, but rather commonest, ampulla of the fallopian tube. Ampulla of the fallopian tube. এবার কি হচ্ছে, ওভামটা আসছে থেকে ফ্রম দ্য ওভারি, ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে থ্রু দ্য টিউবাল অস্টিয়াম, আর স্পার্ম যাচ্ছে ফ্রম লোয়ার ডাউন along the vagina. A part is deposited in the vaginal fornix and another part passes through the cervical canal and through the medial end or cornual end of the fallopian tube, reaches the ovum in the fluid inside the ampulla. And there it is fertilized. এটা একটা কোশ্চেন থাকে, commonest site of fertilization. Answer is ampulla of the fallopian tube. Now, once this fertilization occurs, what happens then?
up to 72 hours or 3 days, we call it free blastocystic period. It can swim in the tubal fluid. There is some fluid in the tube which is called tubal fluid, in which it floats, and ultimately it crosses the cornu of the uterus, gets inside the endometrium by about 6th day. And 6th day onwards, implantation. And implantation is complete physiologically, the data is by 9th day. So if you are asked date of implantation, earliest like that, it is usually, it starts on 6th day and implantation gets complete by 9 days. বোঝা গেল? আচ্ছা, এবার কি হবে? এইবার এই যে এমব্রায়োটা ডেভেলপ করতে শুরু করলো, এই এমব্রায়োটা ইনিশিয়াল স্টেজে তার একটা দিকে খানিকটা কতগুলো সেলের ক্লাম্পিং আছে, যেটাকে আমরা বলি ইনার সেল মাস, আর একটা হচ্ছে লাইনিং সেলস। এটা হচ্ছে লাইনিং সেলস আর এটা হচ্ছে ইনার সেল মাস। এই ইনার সেল মাসটাই কিন্তু আলটিমেটলি ইট উইল প্রডিউস দ্য ফিটাস। আর এই লাইনিং সেলসগুলো আলটিমেটলি উইল বি কনভার্টেড ইনটু সিনসিটিও ট্রফোব্লাস্ট অ্যান্ড সাইটোট্রফোব্লাস্ট, এবং এই সিনসিটিও ট্রফোব্লাস্ট অ্যান্ড সাইটোট্রফোব্লাস্ট they will ultimately produce the placenta, and they will actually hand over the placental function to these structures. বোঝা গেল? এবার এই স্পার্ম যখন পেনিট্রেট করছে, স্পার্মটা তখনই পেনিট্রেট করতে পারবে যখন ওভামের একদম বাইরের আউটার লাইনিংয়ে একটা লেয়ার আছে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বায়োলজিক্যালি, দ্যাট ইজ কল্ড জোনা পেলুসিডা। এবার জোনা পেলুসিডার অনেকগুলো পিকুলিয়ার ক্যারেক্টার আছে, এই পিকুলিয়ার ক্যারেক্টারগুলো একটু জানা দরকার, বলছি তাহলে ক্লিয়ার হবে। প্রথম ক্যারেক্টার হচ্ছে যে জোনা পেলুসিডা যখন একটা স্পার্ম পেনিট্রেট করলো, ওইখানে কিন্তু আর একটা স্পার্ম ঢুকতে পারবে না। ধরো একটা স্পার্ম ঢুকে গেল, আর একটা স্পার্মও ঢুকে গেল, তাহলে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল কি হয়ে যাবে? ট্রিপ্লয়েড হয়ে যাবে, তাই না? সো ইট ইজ এগেনস্ট দ্য ল অফ নেচার, মানে একবার যখন একটা স্পার্ম ঢুকলে পরেই in 99.99% কেসে আর একটা ঢুকতে পারবে না। দ্যাট ইজ কল্ড ভাইটেলাইন ব্লক, ভাইটেলাইন ব্লক। আবার এখানে আর একটা মজার জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে এই জোনা পেলুসিডা ইজ স্পিসিস স্পেসিফিক। সব স্পিসিসের কিন্তু পিকুলিয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক আছে, যার জন্য যদি সেম স্পিসিস না হয় ক্রস ব্রিডিং হবে না। একটা বাঁদরের সাথে একটা শিম্পাঞ্জি যদি ক্রস করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হবে না, বিকজ স্পিসিস আলাদা এরকম। সেই জন্য জোনা পেলুসিডা ওখানেই আর একটা ব্লক করে দিচ্ছে। এইবার যখন ম্যাক্রোজোমাল ক্যাপটা চলে গেল, তখন স্পার্ম উইল পেনিট্রেট দ্য ওভাম অ্যান্ড টেইল ইজ ডিসমিস। টেলটার ভিতরে যায় না, বাইরে পড়ে যায়, খালি ট্রান্সফার হলো male pronucleus coming in contact with the female pronucleus, exchange of genetic material, and there is starting point of the embryo. যদি phases of fertilization বলে তাহলে এই তিনটে বলতে হবে, ফেজ 1, 2, 3। এক নম্বর হচ্ছে penetration of the coronal area, 2 নম্বর হচ্ছে penetration of the zona pellucida, আর 3 নম্বর হচ্ছে ফাইনালি fusion of the oocyte and the sperm। 16 সেল স্টেজে যখন থাকে তখন তার একটা ডিস্টিংক্ট নাম আছে,
এটাও তোমাদের এমসিকিউতে আসতে পারে। 16 সেল স্টেজ হচ্ছে ইট ইজ কল্ড মডিউলা। আচ্ছা, যখন ইমপ্ল্যান্টেশন হয় তখন কি হয় এটাও একটুখানি তোমাদের বেসিকটা জানতে হবে। ইমপ্ল্যান্টেশনটা কোথায় হচ্ছে? এমব্রায়োটা গিয়ে আলটিমেটলি ইমপ্ল্যান্ট করছে কোথায় বলো? অন দ্য এন্ডোমেট্রিয়াল সারফেস। It is not a tough question, basics. So on the endometrial surface implantation হচ্ছে। এইবার ইমপ্ল্যান্টেশন যাতে হয় তার জন্য বায়োলজিটা সেইভাবেই তৈরি করা আছে। তার মানে ইমপ্ল্যান্টেশন যে হবে ওখানে গিয়ে তো টিস্যুগুলি গিয়ে আটকে থাকবে, সেটার জন্য কি দরকার? একটা দরকার হচ্ছে যে borrowing or invading property of the fetal cells. এখানে borrowing and infiltrating capacity of the fetal cell is basically the trophoblastic cells. Now trophoblastic cells has got an unique condition that though these trophoblastic cells are benign in nature, but they have the borrowing tendency or invasive property, which is actually the property of malignant cells. আমরা ইনভেশন কথাটা ইউজ করি ম্যালিগন্যান্সিতে, কেননা ম্যালিগন্যান্সিতে কি হয়, সেলগুলির ইনভেসিভ প্রপার্টি এত বেশি থাকে আশেপাশে যে কোনো সেল বা টিস্যুকে ওরা ইনভেড করে ধরে নেয়। আর আশেপাশে যদি ব্লাড ভেসেল হয় তাহলে ইনভেড করার ফলে কী হবে, সেই ব্লাড ভেসেল ছিঁড়ে যাবে। যে জন্য ম্যালিগন্যান্সিতে লেটার স্টেজে কী হয়, সিভিয়ার হ্যামারেজ হয়, কারণটা কি? ওই ইনভেসিভ প্রপার্টি। তো ট্রফোব্লাস্টিক সেলগুলিও ওই ইনভেড করে ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশনের মতন করে দে ইনভেড দ্য ইউট্রাইন এন্ডোমেট্রিয়াম। এবং যখন ইনভেড করছে তখন কি হচ্ছে, আশেপাশে কিছু ব্লিডিং, ক্যাপিলারি ব্লিডিং হচ্ছে। তাহলে ওই যে মাঝখানের ব্লাডটা বিটুইন টু ভিলাস সিস্টেম, দ্যাট ইজ কল্ড ইন্টারভিলাস স্পেস, ওই ইন্টারভিলাস স্পেসে ব্লাডটা থাকছে, আর ওই ভিলাসের মধ্যে একটা ক্যাপিলারি চলে যাচ্ছে, যার ফলে তাহলে এক্সচেঞ্জ হচ্ছে কোথায়, ভিলাস ক্যাপিলারির থেকে বেরিয়ে তারপরে ভিলাসের এপিথেলিয়াম লেয়ার ক্রস করে তারপরে ইন্টারভিলাস স্পেসের ব্লাডে চলে গেল। তাহলে যার জন্য এই প্লাসেন্টাকে আমরা কি বলি, আমাদের যে প্লাসেন্টাটা বায়োলজিক্যালি উই কল ইট হিমোকোরিয়াল। হিমোকোরিয়াল মানে একদিকে ব্লাড আর একদিকে কোরিয়ানিক টিস্যু। আচ্ছা, এইখানে আর একটা কোশ্চেন তোমাদের করে, এবং এটা খুব ইজি, মনে রাখলে ইজি, আদারওয়াইজ যে ভিলাইয়ের আবার তিনটে স্ট্রাকচার হয়। ভিলাইয়ের তিনটে স্ট্রাকচার হচ্ছে প্রাইমারি ভিলাস, সেকেন্ডারি ভিলাস, টার্সিয়ারি ভিলাস। এইটা হচ্ছে প্রাইমারি ভিলাস। এই বাইরের লেয়ারটা হচ্ছে সাইটোট্রোফোব্লাস্ট, ভেতরটা হচ্ছে সিনসিজিওট্রোফোব্লাস্ট। ঠিক আছে, এইটাই যখন এর মধ্যে মেসেনকাইম ঢুকে গেল, এই যে মেসেনকাইম, ঠিক আছে, তাহলে প্রাইমারি ভিলাস প্লাস মেসেনকাইম, এটা হয়ে গেল সেকেন্ডারি, হয়ে গেল। আর টার্সিয়ারি কখন হবে? টার্সিয়ারি হচ্ছে যখন এর মধ্যে ব্লাড ভেসেল ঢুকে গেল। বোঝা গেল? প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি। আচ্ছা, এইবার আমরা আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টে আসছি। এটা ফিজিওলজিতেও তোমাদের পড়ানো হয়, এখন আমাদেরও লাগে এটা।
সেটা যে কর্পাস লুটিয়াম। কর্পাস লুটিয়াম জিনিসটা কি? যদি ফার্টিলাইজেশন না হয় তাহলে ওভুলেশনের পর ওভারির মধ্যে একটা গর্তের মতন হয়ে গেল, ওখান থেকে টিস্যু ফ্লুইড সব বেরিয়ে গেল, আর এই গর্তের আশেপাশে যে লাইনিং সেলগুলো আছে সেগুলো একটু ইয়েলোইশ থাকে। হ্যাঁ, বেসিক্যালি এরা গ্র্যানুলোজার সেল, কিন্তু আন্ডার দ্য ইফেক্ট অফ এলএইচ, granulosa cells under the effect of LH, that's why it is called luteinized granulosa cell. বুঝা গেল? এবং এই luteinized granulosa cell থেকে মেনলি প্রোজেস্টেরন বেরোয়, কিছুটা ইস্ট্রোজেনও বেরোয়, ঠিক আছে? এবার ইন অ্যাবসেন্স অফ প্রেগনেন্সি এগুলো আর থাকতে পারে না, আলটিমেটলি এই সেলগুলো অ্যাট্রফিড হয়ে যায়, ওভারির মধ্যে একটা ছোট্ট স্কারের মতো। সো ফাংশন অফ দ্য কর্পাস লুটিয়াম ওই 13-14 দিন থাকে, 14 days, কখনো হয়তো এক্সটেন্ড করে 16 লাইক দ্যাট, তারপরে আর কোনো কর্পাস লুটিয়ামের ফাংশন থাকে না। কিন্তু এবার আসছি আমরা ফার্টিলাইজেশন অ্যান্ড প্রেগনেন্সিতে। তখন এই জিনিসটা কি হয়, তখন এলএইচও একটা শর্ট করে স্পাইক দিয়ে তারপরে নেমে গেছে। কিন্তু আর্লি প্রেগনেন্সিতে আর একটা হরমোন ইনর্মাসলি বডিতে বেড়ে যায়, সেটা কি? কি হরমোন বলো? হিউম্যান কোরিয়ানিক গোনাডোট্রপিন, এইচসিজি, ঠিক আছে? এবার এইচসিজির একটা এলএইচ লাইক অ্যাকশন আছে, ভেরি মাচ। কেন? অ্যাকচুয়ালি তার কারণ হচ্ছে এই এইচসিজির দুটো ইউনিট আছে, একটা আলফা ইউনিট, একটা বিটা ইউনিট। এই আলফা ইউনিটটা কিন্তু similar to that of FSH, that of LH, and even that of TSH, যার জন্য বায়োলজিক্যাল প্রপার্টি কিছুটা একই রকম। তাহলে এই এইচসিজি বাড়ার জন্য এই কর্পাস লুটিয়াম অফ প্রেগনেন্সি কিন্তু ওই 14 ডেজের মধ্যে শেষ হয়ে যায় না, ইট কন্টিনিউস। কর্পাস লুটিয়াম গ্রো করে যাচ্ছে, প্লাস হরমোন তৈরি করছে, বোথ ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন। কতদিন করবে? যতদিন না পর্যন্ত ডেফিনিটিভ প্লাসেন্টা ফর্মেশন হচ্ছে। সো ফর দ্য পারপাস অফ প্রোডাকশন অফ the and maintenance and function of the placenta, that is which usually occurs around 12 to 14 weeks. তাহলে কর্পাস লুটিয়াম অফ প্রেগনেন্সি কিন্তু অনেকটাই এক্সটেন্ড করে গেল আপ টু 12 to 14 weeks। এবং এই 12 to 14 উইক্সের পর যখন আর্লি প্লাসেন্টেশন শুরু হয়ে গেল, তখন আর ওই কর্পাস লুটিয়াম থাকলো না, তখন ফাংশন ইজ টেকেন আপ বাই দ্য প্লাসেন্টা ইটসেলফ। এইবার যা যা হরমোন তৈরি করা, বায়োকেমিক্যাল এক্সচেঞ্জ করা, প্রোটেক্ট করা ফিটাসটাকে, সব কিছু এফেক্ট অফ প্লাসেন্টার মধ্যে পড়ে গেল। আচ্ছা, এবার ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ফিটাসের কথা একটু বলি। ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ফিটাস যদি দেখা হয়, মোটামুটি ডিউরিং দ্য 3rd week, 3-4-3 মনে রাখার সুবিধে, 3rd week 3-4-3 মনে রাখতে সুবিধা, 3টে জার্ম সেল লেয়ার তৈরি হয়ে যায় তখন। একটা এক্টোডার্মাল, একটা এন্ডোডার্মাল, একটা মেসোডার্মাল। এবার এটা কেন আলাদা করে বলছি, তখন পরে আমরা যখন কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন এক্সারসাইজে যাব, তখন কোনখান থেকে কোন সেল লেয়ার থেকে স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়েছে অ্যানাটমিক্যালি, তার সঙ্গে কিছু রিলেশন পাবো। ইন জেনারেল যদি ধরি, ectodermal cells usually produce the central nervous system, brain, spinal cord, হ্যান্ডেল, এগুলো সব ectodermal থেকে আসে, and peripheral nerves also.
In addition to these products, আরও কিছু কিছু জিনিস এক্টোডার্মাল এলিমেন্টসই তৈরি করে, সেগুলো হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস গ্ল্যান্ডস, mammary glands, pituitary glands, and the enamel of the teeth. আচ্ছা, এবার আসছি মেসোডার্ম। মেসোডার্ম আবার ডিফারেন্সিয়েট হয়ে গিয়ে বেসিক্যালি কানেকটিভ টিস্যু। মেসোডার্ম মানে কানেকটিভ টিস্যু, তাই না? মেসোডার্ম ডিফারেন্সিয়েট হয়ে গিয়ে দুটো স্ট্রাকচারে চলে যায়। একটাকে বলা হয় স্ক্লেরোটোম, আর একটা হচ্ছে মায়োটোম। এগুলো কিন্তু তোমাদের অ্যানাটমি ফিজিওলজি বেসিক্সে আগেও পড়ানো হয়েছে। ইটস দ্য রিপিটিশন, সো ট্রাই টু রিড ইট অ্যাগেন ওয়ান্স মোর বিকজ ইটস সো বেসিক। সো স্ক্লেরোটোম অ্যান্ড মায়োটোম। স্ক্লেরোটোম থেকে কি হবে? মেইনলি দ্য স্কেলিটাল স্ট্রাকচার, দ্যাট ইজ স্ক্লেরোটোম, and adjoining tissues, and myotomes mostly the muscles are কিছু কিছু জায়গায় ডার্মোটোম বলে একটা কথা আছে, which actually forms mostly the skin of the back, the dermis, that is from this dermatome. আর এন্ডোডার্মাল যে সেলগুলো, তাহলে এন্ডোডার্মাল টিস্যু কি তৈরি করে? এন্ডোডার্মাল টিস্যু কি কি করে মনে রাখবে? এপিথেলিয়াল লাইনিং অফ দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, the parenchyma of thyroid, parathyroid, liver and pancreas, এগুলো কিন্তু এন্ডোডার্ম থেকে তৈরি হয়। আর epithelial lining of the urinary bladder and urethra, তাহলে তিনটে ডার্মাল লেয়ার যেটা বলে দিলাম। এবার আর একটা কোশ্চেন তোমাদের প্রায়ই করে, এবং এটা অনেক সময় ওরাল প্র্যাকটিক্যালেও করা হয়। তোমাকে যদি বলা হয় যে বেসিক্যালি হাউ প্ল্যাসেন্টা ডেভেলপস, ডিটেলস অফ প্ল্যাসেন্টাল ডেভেলপমেন্ট তো বিয়ন্ড দ্য স্কোপ অফ এনি প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন। প্র্যাকটিক্যালি তো জিজ্ঞেস করা হয় না, এবং থিওরি তো তোমাদের এই কোশ্চেনটা টু টাফ করা হবে না। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যখন টেবলে বসছো সেখানে কিন্তু এটা জিজ্ঞেস করবে যে প্ল্যাসেন্টাটা কীভাবে ডেভেলপ হলো। দুটো লাইন দুটো কথা বলতে হবে, ওইটুকু বললেই এক্সামিনার আর কিছু চাইবে না। Development of the placenta depends on two parts, one coming from the maternal aspect and the other coming from the fetal aspect. বুঝা গেল? তাহলে ম্যাটার্নাল অ্যাসপেক্ট যেটা আসছে সেটা কি? That is called the basal plate. So from the mother, what we are getting as contribution to the development of the placenta is the basal plate, and from the fetus what comes? The trophoblastic tissues. এটার একটা আলাদা নাম আছে, সেটার নামটা কি? কোরিয়ানিক ফ্রন্ডোজাম। কোরিয়ানিক ফ্রন্ডোজাম। ফ্রন্ডোজাম মিনস ফিঙ্গার লাইক। সো এই যে বারোইং করে আসছে ট্রফোব্লাস্টগুলো, সেই কোরিয়ানিক ফ্রন্ডোজাম তার নাম, সেটা ফিটাল অ্যাসপেক্ট থেকে আসছে। আর মায়ের থেকে আসছে বেজাল প্লেট। বেজাল প্লেট ইজ অ্যাকচুয়ালি নাথিং বাট দ্য ইনার লেয়ার অফ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম। ইনার লেয়ার অফ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম। তাহলে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করলে এইটা বলতে পারবে। ডিটেলস তোমার প্লাসেন্টাল জেনেসিস ধারা থানা থিওরি এগুলো কোনোদিন আসবে না তোমাদের, অ্যান্ড সেটা তোমাদের না জানলেও খুব আর যায় আসে না, এই বেসিক্সটা জানতে হবে। তো যখনই বলবে প্লাসেন্টাল ডেভেলপমেন্ট, তখন কীভাবে হয় কি, ওই দুটো কথা খালি বলবে, স্যার ইট হ্যাজ গট টু পার্টস। একটা সেন্টেন্সের নাম বলতে পারলে ভেঙে ভেঙে বলবে, হ্যাজ গট টু পার্টস, ওয়ান ইজ দ্য ম্যাটার্নাল পার্ট, ওয়ান ইজ দ্য ফিটাল পার্ট। ম্যাটার্নাল পার্ট ইজ দ্য বেজাল প্লেট, and the fetal part is the chorionic frondosome. হয়ে গেল। আর ফুল টার্ম প্লাসেন্টাল ডেভেলপমেন্টে আমরা কী কী দেখি, কয়েকটা জিনিস দেখি, যেমন যে ওভারঅল ম্যাক্রোস্কোপিক ফাইন্ডিংস। একটা প্লাসেন্টার মধ্যে কতগুলো লোবস আছে, লোব থাকে জানো তো প্লাসেন্টায়? হাউ মেনি অ্যাভারেজ? এটাও এমসিকিউ কোশ্চেন আসে, ভেরি সিম্পল, একবার মনে রাখলে আর ভুল হবে না। অ্যাভারেজ হচ্ছে 15 to 20 লোবস, ঠিক আছে?
আচ্ছা, এবার কোনটা ম্যাটারনাল অ্যাসপেক্ট আর কোনটা ফিটাল অ্যাসপেক্ট বুঝবো কি করে? যেইটা রাফ সাইড এবং যেইটা দিয়ে যেই দিক থেকে তুমি কটিলেডনগুলোকে কাউন্ট করতে পারবে সেটা হচ্ছে ফিটাল সাইড। এইটা যদি প্লাসেন্টা হয়, এটা আম্বিলিকাল কর্ড, তাহলে এইখান থেকে আমি লোকগুলো দেখতে পাচ্ছি, তাই না? এই দিক থেকে লোকগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি, তাহলে এটা হচ্ছে ম্যাটারনাল সাইড। আর এই দিক থেকে আমি কি পাচ্ছি? এই দিক থেকে আমি একটা মেইন জিনিস যেটা পাবো, এটার সঙ্গে কম্প্যারিজন করে কন্ট্রাস্ট, এখানে একটা কভারিং একটা মেমব্রেন লাইক স্ট্রাকচার থাকবে। এই মেমব্রেনটা কি? দিস মেমব্রেন ইজ, এই মেমব্রেনটা কি? অ্যামনিওটিক মেমব্রেন, ঠিক আছে? অ্যামনিওটিক মেমব্রেন। আর এর ঠিক ইমিডিয়েটলি বিনিথ, খুব প্রমিনেন্ট, ইমিডিয়েটলি বিনিথ প্রমিনেন্ট ব্লাড ভেসেলস উইল বি দেয়ার। তাহলে ওটা হচ্ছে ফিটাল সাইড। আর উল্টো দিকে যেখানে আমি প্লাসেন্টাল লোবগুলোকে কাউন্ট করতে পারছি সেটা হচ্ছে ম্যাটারনাল সাইড। আচ্ছা, এমনিতে প্লাসেন্টাল ফাংশনটা কি তাহলে? হোয়াট আর দ্য ফাংশনস অফ প্লাসেন্টা? বলো। ভেরি গুড। না, প্রথমে তাহলে বলতে হবে প্লাসেন্টা ইজ এসেনশিয়াল ফর সাপোর্টিং দ্য প্রেগনেন্সি। এক কথা, প্লাসেন্টা ইজ এসেনশিয়াল ফর সাপোর্টিং দ্য প্রেগনেন্সি। এবার আমাদের সাবজেক্টটা হচ্ছে বেসিক্যালি, আমাদের সাবজেক্টের দুটো পার্ট আছে যে কোনো অ্যাসপেক্টে। একটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল পার্ট আর হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল পার্ট। এই প্র্যাকটিক্যাল পার্টটা মনে রাখাও সহজ, এবং আমাদের ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিসে প্র্যাকটিক্যাল পার্টটাই বেশি লাগে, থিওরিটিক্যাল একটা ফর কনসেপশন। তাহলে এই যে প্লাসেন্টাল ফাংশন ইজ ভাইটাল ফর দ্য মেনটেন্যান্স অফ প্রেগনেন্সি, তার প্রমাণ কি আছে? ভেরি সিম্পল এভিডেন্স। ফর এক্সাম্পল, অনেক সময় কি হয়, আমরা এর পরে একটা অবস্টেট্রিক্সের পড়ব টার্ম, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাক্সিডেন্টাল হ্যামারেজ অর অ্যাব্রাপশিও প্লাসেন্টি। এই অ্যাব্রাপশিও প্লাসেন্টিতে কি হয়? হোয়াট ইজ অ্যাব্রাপশিও প্লাসেন্টি? ইট ইজ দ্য সেপারেশন অফ, or rather আরেকটু একটা পয়েন্ট বাদ দিলাম, প্রিম্যাচিওর সেপারেশন। সেপারেশন তো হয়, কিন্তু লেবারের সময় সেপারেশন হয়, তাই না? প্রিম্যাচিওর সেপারেশন অফ এ নর্মালি সিচুয়েটেড প্লাসেন্টা। প্লাসেন্টা প্রিভিয়াস হলে হবে না। তার মানে এই সেপারেশনটা কখন হয়? প্যাথোলজি আমরা জানি না কিছু। এইটা হচ্ছে প্লাসেন্টা, আর এখানে একটা ব্লাড ক্লট আছে। তাহলে কি হলো ব্যাপারটা? ব্যাপারটা হলো, ফর এনি রিজন, সাম প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনস, অনেক কারণে হতে পারে। একটা কমন কারণ হচ্ছে যাদের আর কি মায়ের মানে মাদার ইজ হ্যাভিং হাইপারটেনশন ইন প্রেগনেন্সি, তখন একটা খুব কমনলি এটা হয়। সো দেয়ার ইজ ফরমেশন অফ হ্যামারেজ বিনিথ দ্য প্লাসেন্টা। এবার যখনই হ্যামারেজ বিনিথ দ্য প্লাসেন্টা হচ্ছে, যতটা সারফেস এরিয়া অফ দ্য প্লাসেন্টা গেট সেপারেটেড ডিউ টু দ্য হ্যামারেজ, সেখানে আর কোনো টিস্যু পারমিশন এক্সেট্রা নিউট্রিশন কিছুই হবে না। আলটিমেটলি কি হবে? দ্য বেবি উইল বি ডেড। তাহলে প্রমাণ করে দিলাম যে প্লাসেন্টাল ফাংশন যদি প্রপার না থাকে তাহলে প্রেগনেন্সি উইল বি ইন জিওপার্ডি। ঠিক আছে? আর আমরা কি করে বুঝবো? আমি যদি সিজার করি বা এমনি যদি ভেজাল ডেলিভারিও হয়, আমি ডেলিভারির পরে দেখবো কি প্লাসেন্টার ওই ম্যাটারনাল সার্ভিস দেখতে গেলে ওখানে বিরাট বড় একটা ক্লট, আমরা বলি রিট্রো প্লাসেন্টাল ক্লট। বোঝা গেল? তাহলে মেইন ফাংশন হচ্ছে একটা নিউট্রিশন। যত নিউট্রিশন আসছে মায়ের দিক থেকে, সেটা কিন্তু প্লাসেন্টাল রুট দিয়ে আলটিমেটলি ফিটাসে ঢুকছে। মার গ্লুকোজ লেভেল, তার একটা ফ্র্যাকশন গিয়ে ফিটাস গ্লুকোজ লেভেল মেনটেন করছে।
এবং যার এফেক্ট হচ্ছে কি, মার যদি কোনো হাইপোগ্লাইসেমিক এপিসোড হয় তাহলে ফিটাসেরও ঠিক তাই হবে। আর কি কি আছে? আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশন হচ্ছে ইমিউনোলজিক্যাল। মায়ের যত রকম অ্যান্টিবডি আছে পাস্ট ইনফেকশন, তার অধিকাংশই কিন্তু ব্লকড হয়ে যাচ্ছে in the placental membranes. Very few can cross the placenta. Most of them they get selectively inhibited. তাহলে যেতে পারছে না। কিন্তু কিছু কিছু তার মধ্যে, যেমন এই কিছু কিছুর মধ্যে একটা আজকালকার দিনে খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের কি হয়ে গেছে, কিছু কিছুর মধ্যে হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস, HIV। এবার HIV কিন্তু প্রপারলি প্রোটেক্ট না করলে ম্যাটার্নাল টু ফিটাল ট্রান্সমিশন হয়, এবং এটাকে আমরা বলি ডাইরেক্ট বা ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন। এবং এইখানে তোমাদের এটা বোধহয় কমিউনিটি মেডিসিনে জিজ্ঞেস করবে, আমাদের গাইনিকেও জিজ্ঞেস করতে পারে। সেটা হচ্ছে যে তোমার যদি একটা HIV পজিটিভ মাদার হয় তাহলে তার এই ডাইরেক্ট ট্রান্সমিশন আর ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন আটকানোর কি উপায় আছে? তখন ওই মানে পেরিন্যাটাল পিরিয়ডে, মানে ইমিডিয়েটলি বিফোর অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ডেলিভারি, তোমাকে ওই অ্যাসাইক্লোভির বা জিলোভিডিন ওই ধরনের কোনো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস দিয়ে প্রোটেক্ট করতে হবে। সেইটা ঠিকঠাক মতো দিলে দেখা যায় যে ওই যে ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশনটা অ্যারাউন্ড 30 to 40% হতে পারে, সেটা কমিয়েও আমরা ওই 2 কি আন্ডার 5%-এ নিয়ে যেতে পারি। তাহলে আমরা অনেকগুলো নিউবর্ন বেবির এইডস হওয়া থেকে বাঁচালাম, তাই না, প্রিভেনশন। এবং এই পার্টিকুলার যে এটা ফলো করা হয় পলিসিটা, ওটাকে বলা হয় PPTCT প্রোগ্রাম। PPT মানে হচ্ছে প্যারেন্ট টু প্যারেন্ট ট্রান্সমিশন, PPTCT অ্যান্ড দ্যাট কন্ট্রোলিং প্রোগ্রাম, সেই জন্য PPTCT। ওইটা কিন্তু পড়ে নেবে। তোমাদের কমিউনিটি মেডিসিন পরীক্ষা তো হয়নি, হয়েছে? ওখানে এটা একটা ভীষণ হট টপিকস, গাইনিতেও আমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে। আর ফাংশনের মধ্যে আমরা যখন নিউট্রিশন বলতে, তার মধ্যে এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাস তো হবে, মানে তাহলে ফিটাসটা কী করে অক্সিজেন নিচ্ছে? ফিটাসটা থ্রু দ্য প্লাসেন্টা অক্সিজেন নিচ্ছে, আবার ওইটা দিয়েই ভেনাস সে আর্টেরিয়াল ব্লাডে তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইডটা বের করে দিচ্ছে। আচ্ছা, আর ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডির মধ্যে কিছু কিছু অ্যান্টিবডিজ যেগুলো প্লাসেন্টা ক্রস করে যেতে পারে, সেগুলো সাধারণত IgG অ্যান্টিবডিজ হয়। IgMগুলো সাধারণত ক্রস করে না। আর আরেকটা বড় ইম্পর্টেন্ট ফাংশন অফ প্লাসেন্টা, পরীক্ষায় থিওরিতে যদি আসে তাহলে তোমাকে ফাংশনস অফ প্লাসেন্টা 1, 2, 3, 4 করে কিন্তু কয়েকটা পয়েন্ট লিখতে হবে। তার মধ্যে যেমন নিউট্রিশন একটা বললে, এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেস বললে, এক্সচেঞ্জ অফ গ্লুকোজ এটসেট্রা, অ্যামাইনো অ্যাসিড এটসেট্রা, ওই নিউট্রিশনের মধ্যেই ওটা পড়ে যাচ্ছে, হয়ে গেল। আর একটা যেটা আসবে খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে এই পয়েন্টটা অন্তত ডিটেল যদি নাও লিখতে পারো, পয়েন্টটা অন্তত মাথায় থাকবে, সেটা হচ্ছে হরমোনাল ফাংশনস। কারণ প্লাসেন্টা অনেকগুলো হরমোন তৈরি করে, ঠিক আছে? অনেকগুলো কি কি করে, কি না করে রাবে। আর্লি পার্টে তো জানোই HCG করে, হিউম্যান কোরিনিক গোনাডোট্রপিন। HPL আরেকটা হরমোন আছে, দ্যাট ইজ কল্ড হিউম্যান প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন অর HPL। আর ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, স্টেরয়েড হরমোনস তো করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্মল অ্যামাউন্ট, বেশি না, কর্টিসলও করে। আচ্ছা, এবার আসছি অ্যামনিওটিক ফ্লুইড সম্বন্ধে। অ্যামনিওটিক ফ্লুইড সম্বন্ধেও ফিউ পয়েন্টস আমি তোমাদেরকে সেই টপিকসগুলোকে এমফ্যাসিস দিচ্ছি যেগুলো তোমাদের ফর ইয়োর এক্সামিনেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর ইয়োর প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন ইজ ভেরি ভাইটাল। এর অনেক বেশি থিওরি টেক্সট বুকে আরও হয়তো পাবে, ইউ ক্যান অলসো রিড দ্যাট ফর ইউর ইন্টারেস্ট, কিন্তু এইগুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে বলে এমফ্যাসিস দিচ্ছি। তাহলে হরমোনাল ফাংশনগুলো হয়ে গেল। এইবার অ্যামনিওটিক ফ্লুইড সম্বন্ধে কিছু বলি।
অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা অ্যাকচুয়ালি তৈরি কেন হয়? ওয়াই অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য প্রেগনেন্সি? তাহলে এইটা রিকোয়ার্ড কেন জানতে গেলে যদি অ্যামনিওটিক ফ্লুইড কমে যায় তাহলে কি হয়, তাহলেই আমরা বুঝতে পারব। প্রথম কথা হচ্ছে, দেখো, মাদার নেচার হ্যাজ ডান এভরিথিং which is very nicely suited to the overall environmental conditions and findings. অ্যামনিওটিক ফ্লুইড থাকার একটা মেইন কারণ হচ্ছে ইট ইজ এ শক অ্যাবজর্বার টু দ্য ফিটাস। ধরো একজন মাদার, তার 24 উইকস প্রেগনেন্সি আছে, তাহলে ওই সময় 24 উইকস প্রেগনেন্সির যে ফিটাসটা, সে তো অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের মধ্যে আছে। এবার তাকে কেউ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স পেটে লাথি মেরে দিল। এবার এই যে পেটে লাথি মেরে দিল, যেহেতু অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা আছে, ডাইরেক্টলি কিন্তু ওই ইম্প্যাক্টটা তার উপর হবে না। এবার প্রচণ্ড জোরে মারলে তারপরে তার ইম্প্যাক্ট হতেই পারে, কিন্তু মেনি অফ দ্য ইম্প্যাক্ট ইজ টেকেন অ্যাওয়ে বিকজ অফ দিস জ্যাকেট অফ ফ্লুইড। তুই ফ্লুইডটা তো কম্প্রেস করতে পারবে না। এখানে জল থাকলে জলটাকে আমরা যতই প্রেশার দিই সুইচ করে কম্প্রেস করতে পারবো না। তাহলে এই যে শক অ্যাবজর্বিং পোটেনশিয়াল, এইটা একটা। আর কি, এই জলের মধ্যে থাকার জন্য কি হয়, ফিটাসটা ইট ফ্লোটস। শুধু ফ্লোট করে না, ইট অলসো মুভস দ্য লিম্বস। এই যে আমরা পরের দিকে আমরা দেখবো কিক কাউন্ট। কিক কাউন্ট মানে কি, বাচ্চাটা মায়ের পেটে লাথি মারছে এবং মা সেটা পারসিভ করতে পারছে সেন্সেশন দিয়ে। দ্যাট ইজ কল্ড কিক কাউন্ট। সিগনিফিক্যান্স কি, যদি কিক কাউন্ট ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমরা ধরে নেব ফিটাস ইজ ওয়েল অ্যান্ড অ্যালাইভ। যদি কিক কাউন্ট কমে যায় আর যদি কিক কাউন্ট ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায় তাহলে তো বটেই, দ্যাট ইজ ফিটাস ইজ ইন জিওপার্ডি, তাই না? তাহলে এইটা আর একটা হলো। অ্যানাদার থিং যেটা এখন বেরোচ্ছে, আজ থেকে ধরো 20-30 বছর আগে এই ফাইন্ডিংসগুলো ছিল না, এখন বলছে যে আমরা একটা ধারণা করে নিই যে ফিটাস স্টার্টস ইন respiration after the birth. But nowadays it has been proved that this is not true. Fetus definitely starts respiration in utero. খালি তফাৎটা কোথায়, ইন ইউট্রো যখন ফিটাস থাকে তখন ও ইন্সপায়ার করে কি, অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ইনটু দ্য লাংস, এক্সপায়ারও করে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ইনটু দ্য লাংস। তাতে কি হয়, ওর যে অ্যালভিওলাসগুলো, এপিথেলিয়াল লাইনিংগুলো, সেগুলো প্রপারলি গ্রো করে, একটা সলিড লাং হবে না। এইবার যদি কোনো একটা মাদারের ওই অ্যামনিওটিক ফ্লুইড লেভেল গ্রসলি কমে যায়, তার এরকম ইনহেলেশন এক্সহেলেশন অফ দ্য ফিটাস হবে না, তার লাংসের কিন্তু অ্যালভিওলাস প্রচুর কনজেনিটালি ডিফর্ম হয়ে যাবে, সলিড লাং টাইপের হয়ে যাবে, কেমন? তাহলে এই ইনহেলেশন অ্যান্ড এক্সহেলেশন যেটা আফটার বার্থ করে এয়ারে, সেটা কিন্তু ইনইউট্রো করে, ইনইউট্রো করে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটাকে, ঠিক আছে? আর একটা কি আছে, আর একটা ধরো অনেক ক্ষেত্রে দেখবে কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন যখনই আমরা পাই তার আমরা একটা করে ইটিওলজি খুঁজি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইটিওলজি পাই, অনেক জায়গায় পাই না। এই পাওয়ার মধ্যে আর একটা হচ্ছে কি, যদি অ্যামনিওটিক ফ্লুইড প্রপার না থাকে তাহলে লোয়ার লিম্বস ফিট এইসব ডিফর্মিটিগুলো হয়ে যায়। যেমন ওরা গায়ে চেপটে আছে, বেশি ফ্লুইড নেই, অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ইউট্রাইন ওয়ালের গায়ে চেপটে আছে, তাহলে কি হবে, ওখানকার ফুটের ডেভেলপমেন্টটা হ্যাম্পার্ড হবে। আমরা জানি কনজেনিটাল ক্যালিপেজ ইকুইনোভ্যারাস হয়ে যায়, এইরকম গর্ব রয়েছে পাটা, তাই না, অ্যাবনর্মাল। বা অনেক সময় কি হয়, অ্যাডহেসিভ ব্যান্ডস তৈরি হয়ে যায়। সো দিস এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ইজ ভেরি ভাইটাল ফর প্রপার ডেভেলপমেন্ট। আর এমনিতে আরেকটা হচ্ছে তোমার এমসিকিউতে আরেকটা যেটা আছে অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড, তাই নিয়ে একটা কোশ্চেন হয়। আচ্ছা, মোটামুটি মনে রাখার সুবিধার জন্য বলছি, 30 ml at 10 weeks, 450 ml at 20 weeks, and roughly 800 to 1000 ml at term.
30 ml 10 weeks, 450 ml 20 weeks, and 800 to 1000 ml at term. এটা স্ট্যান্ডার্ড, যার জন্য এটা থেকেও কোশ্চেন আসতে পারে। তোমার একটা ওই অ্যামাউন্টটা 3-4টে দিল, 30, 40, 60 এরকম করে দিল, বা 100, 200, 300 করে, যে প্রপারটা জানলে তুমি এটা ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবে। আচ্ছা, এবার কনজেনিটাল ডিফেক্ট আর কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন সম্বন্ধে একটু বলে তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি। কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন যেগুলো হয়, পরীক্ষায় যদি ইটিওলজি জিজ্ঞেস করে, ইনফ্যাক্ট একটা কমন ইজি ওয়ে অফ রাইটিং দ্য ইটিওলজি আছে। তুমি ইউ স্টাডি এনি ব্রাঞ্চ অফ মেডিসিন, জেনারেল মেডিসিন, সার্জারি, গাইনিং, অর্থোপেডিক্স, এনি ব্রাঞ্চ অফ মেডিসিন, প্রথম পয়েন্টটা তোমরা লিখতেই পারো উইদাউট এনি হেজিটেশন, দ্যাট exact etiology is not known. That is number 1 point. অনেক ক্ষেত্রেই দেখবে এত আমাদের রিসার্চ ছাড়া বই টেক্সট বুক থেকেও exact etiology is not known in many cases. এটা গেল 1 নম্বর। আর এই যে exact not known type of condition, সেটার আরেকটা নাম আছে, দ্যাট ইজ ইডিওপ্যাথিক। এবং এই ইডিওপ্যাথিক গ্রুপটা কিন্তু লার্জেস্ট গ্রুপ। 100টা যদি তুমি অ্যানালাইজ করতে যাও কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন, ইডিওপ্যাথিক গ্রুপে হয়তো তুমি 50-60% পেয়ে যাবে, অন্য সব প্যারামিটার নর্মাল, কোনো কিছুই পাচ্ছ না। তাহলে এক্স্যাক্ট ইটিওলজি নট নোন 1 লাইন লিখে দিলে, আর ইডিওপ্যাথিক গ্রুপটা একটা মেজর গ্রুপ, সেটাও কিন্তু ফ্যাক্ট। কিন্তু এছাড়াও এবার তোমাকে কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে হবে। যেমন একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, কনজেনিটাল ম্যালফরমেশনে মোটামুটি 3 to 8 উইক্সের মধ্যে ফিটাস তার অর্গানোজেনেসিস হয়ে যায়। অর্গানোজেনেসিস মানে প্রাইমারি অর্গান, যেটা প্রিমিটিভ লাং, প্রিমিটিভ লিভার, প্রিমিটিভ কিডনি, এরকম সব হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরে ওটা সাইজ ইনক্রিজ করছে, সেল ভলিউম বাড়ছে, আদার্স হচ্ছে, ফাংশন আরও একটু বেটার ফাংশন হচ্ছে, এই পর্যন্ত। তো ফার্স্ট এই ট্রাইমেস্টার মানে 10 to 12 উইক্স পর্যন্ত এই এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টের ইফেক্ট মোস্টলি ইট ইজ অল অর নন ফেনোমেনন। অল অর নন ফেনোমেনন, দ্যাট মিনস যেখানে যেখানে অ্যাফেক্ট করছে পুরো প্রেগনেন্সিটাই অ্যাফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, অনেক সিভিয়ার ইম্প্যাক্ট হয়ে যাচ্ছে, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কিছুই হচ্ছে না। সো এই ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারের মধ্যে কিন্তু অল অর নন ফেনোমেননটা খুব বেশি হয়। আইদার কোনো একটা তুমি ড্রাগ দিলে তাতে কোনো রিয়াকশান হলো না, প্রবলেম হলো না, এটাই, অথবা হলে স্পেসিফিক্যালি অ্যাফেক্টেড। তাহলে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস কত পার্সেন্ট? রাফলি অ্যারাউন্ড 15%. Environmental factors roughly around 15%, and genetic factors how much? Formidable, almost 1/3, 30%. Genetic factors almost 30%. এবং সেটাকে আমরা কী করে বলতে পারি? পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করতে পারি, হাউ ডু ইউ নো দ্যাট জেনেটিক ফ্যাক্টরস? তাহলে আমাদের কি করতে হবে, আমরা যখনই কোনো স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন হচ্ছে তার ফিটাল স্পেসিমেনটাকে প্রিজার্ভ অ্যান্ড কালেক্ট করতে হবে। ঠিক আছে? এই প্রিজার্ভ অ্যান্ড কালেক্ট করলে তার যদি সাইটোজেনেটিক অ্যানালিসিস করো তাহলে দেখবে অ্যাবনর্মাল, হয়তো ডাউন সিনড্রোমের মধ্যে প্রচুর পাবে। ডাউন মানে হোয়াট ইজ ডাউন? ট্রাইজোমি 21, ট্রাইজোমি 21 ক্রোমোজোম, তো সব ক্রোমোজোমই 2টো করে থাকে, কিন্তু এখানে আমরা বলি নন ডিসজাংশন। নন ডিসজাংশনের জন্য মাদার্স থেকে বা ফাদার্স থেকে একটা ক্রোমোজোম সেপারেট না হয়ে এক্সট্রা চলে এলো, আর একটা দিকে শর্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, আর টার্নার দ্যাট ইজ 45XO, এটা হতে পারে।
আরও সব আছে তোমার ডিলিশন অফ শর্ট আর্ম 5p মাইনাস পি মাইনাস হচ্ছে পি হচ্ছে শর্ট আর্ম ক্রোমোজোমকে যখন রিপ্রেজেন্ট করা হয় তখন পি বলা হয় শর্ট আর্মকে আর কিউকে বলা হয় লং আর্মকে তাহলে ডিলিশন অফ দ্য শর্ট আর্ম ক্রোমোজোম 5 ইট ইজ কল্ড ক্রি ডু ক্যাট সিনড্রোম এখানেও এমসিকিউর কোশ্চেন আছে ক্রি ডু ক্যাট সিনড্রোম আনসার হচ্ছে ডেলিশন অফ শর্ট আর্ম অফ ক্রোমোজোম 5 দ্যাট ইজ 5p মাইনাস দিয়ে এক্সপ্রেস করা হয় ক্রি ডু ক্যাট কেন বলা হয় নিউবর্ন ক্রাইজ লাইক এ ক্যাট চিল সাউন্ড সো এরকম হয় ট্রাইজোমি 13 আছে 13 হচ্ছে পাটাও সিনড্রোম ট্রাইজোমি 18 আছে 18 ইজ কল্ড দ্য এডওয়ার্ড সিনড্রোম তিনটে ট্রাইজোমি তোমাদের জানতে হবে ট্রাইজোমি 21 বা ডাউন্স তো ভালোভাবেই জানতে হবে আর এডওয়ার্ড অ্যান্ড প্যাটাও এইটুকু জানতে হবে যে কোনটা এডওয়ার্ড ট্রাইজোমি 18 কোনটা প্যাটাও ট্রাইজোমি 13 এমসিকিউ থাকলে আনসার করে দিতে হবে আচ্ছা যদি জিজ্ঞেস করা হয় মাইনর অ্যানোমালিস মোটামুটি কত পার্সেন্ট আমরা পাই র্যান্ডাম ডিস্ট্রিবিউশনে যদি বলি 100টা ডেলিভারিতে মাইনর অ্যানোমালিস কতগুলো পাচ্ছি মাইনর অ্যানোমালিস কিন্তু খুব বেশি না 10 to 15%, ঠিক আছে। আর মেজর অ্যানোমালিসের ব্যাপারে আর দুটো জিনিস মেজর আর মাইনর অ্যানোমালিতে মনে রাখতে হবে, আমরা দুটো অ্যানোমালি নিয়ে খুব কনসার্ন। একটা হচ্ছে যেটা ভেরি কনসার্ন, পরে তোমরা জানবে পেডিয়াট্রিক্স যখন পড়বে তখন বেবিদের ক্ষেত্রে, যে দেয়ার আর সার্টেন anomalies where there is defect in enzyme formation, also called enzymatic defect formation, and that is very dangerous. যেমন গ্যালাক্টোজেমিয়া, গ্যালাক্টোজ ডিগ্রেড করতে পারছে না, গ্যালাক্টোজ লেভেল বেড়েই চলছে, তখন বেশ কিছু ফুড রেস্ট্রিকশন চলে আসে এটসেট্রা আরও সব। তো এইটা শুধু একটাই মনে রাখতে হবে যে মেজরিটি অফ দ্য, এটাও একটা এমসিকিউ কোশ্চেন আসে, মেজরিটি অফ দ্য congenital metabolic disorders are caused by, তোমাকে অপশনটা হচ্ছে অটোজোমাল ডমিন্যান্ট, অপশনটা হচ্ছে অটোজোমাল রিসেসিভ। আনসার ইজ ভেরি ইজি। কোনটা হবে অ্যান্সার? কোনটা হবে? হ্যাঁ, ডমিন্যান্ট। আর কেউ কিছু বলতে চাও? আদার সাইড? It is autosomal recessive, not dominant, and we are fortunate, we are very much fortunate that it is autosomal recessive. কেন ফরচুনেট? যদি ডমিন্যান্ট হতো, ডমিন্যান্ট তো 50% এক্সপ্রেশনেই ইট উইল বি ম্যানিফেস্ট, তাই না? ডমিন্যান্ট হলে কী হতো, একটা ডিফেক্টিভ জেন সে মাদারের থেকেই আসুক বা ফাদারের থেকেই আসুক, তার পরের জেনারেশনে কিন্তু ওই 50%ই তো দেখা যাবে, তাই 50%ই অ্যাফেক্টেড হয়ে যাবে। যার জন্য দেখবে ইনডাইরেক্টলি, ইট ইজ অল নেচার্স বিউটি, যত অটোজোমাল ডমিন্যান্ট কন্ডিশনসগুলো আসে না, তার মধ্যে কিন্তু অনেক অটোজোমাল ডমিন্যান্ট দে আর বিনাইন ইন নেচার, খুব ডেঞ্জারাস, মানে লাইফ থ্রেটনিং কিন্তু হয় না। যেমন একটা এক্সাম্পল বলছি, সব আমার মনে নেই, তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো, রাস্তাঘাটেও দেখেছো পেশেন্ট, দ্যাট ইজ কল্ড ভন রেকলিংহাসেনস ডিজিজ, দ্যাট ইজ কনজেনিটাল নিউরোফাইব্রোম্যাটোসিস। দেখো অনেকের গায়ে না সারা হাত পা মুখ ভর্তি এরকম ফোলা টোপলা দেখেছি, দেখলে খুব মানে বিভৎস লাগে। এটা কিন্তু অটোজোমাল ডমিন্যান্ট, কিন্তু আদারওয়াইজ ইট ইজ ভেরি ভেরি বিনাইন ইন নেচার। এর কিন্তু লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বা অন্য কোনো এই ডিজিজ সম্পর্ক রিলেশন কিচ্ছু হয় না। ইটস কল্ড ভন রেকলিংহাসেনস ডিজিজ অর কনজেনিটাল নিউরোফাইব্রোম্যাটোসিস। দ্যাট ইজ নিউরাল টিস্যু আর ফাইব্রাস টিস্যুর একটা মাল্টিপল টিউমার কন্ডিশন। তাহলে মনে থাকবে অল অটোজোমাল or majority of autosomal recessive, majority of congenital metabolic disorders are autosomal recessive.
আচ্ছা, যে টেরাটোজেনেসিস সম্বন্ধে আরেকটু বলে ছেড়ে দিচ্ছি। Teratogenesis actually depends the tendency to produce birth defects due to certain factors. যেমন এক নম্বর অলরেডি বলেই দিয়েছি, জেনোটাইপ অফ দ্য কনসেপ্টাস। সেকেন্ড হচ্ছে দ্য ডেভেলপমেন্টাল স্টেজ অ্যাট হুইচ দ্য ইনসাল্ট অকার্স। তার মানে যেই সময় তোমার ইনসাল্ট টু দ্য ফিটাস অকার্স, টাইমিং মেইনলি হচ্ছে 3rd to most sensitive period, 3rd to 8th week, the period of embryogenesis. কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে, 3rd to 8th weeks এ এখানে ইউজুয়ালি অল অফ নান ফেনোমেনন ফলো করে, হয় অ্যাফেক্টেড হবে আর নয় কিছুই হবে না। তার মধ্যে কিছু যেমন বাই দিস টাইম তোমরা জেনে গেছো, দু একটা আছে যে ডেফিনিট টেরাটোজেনেসিস করে। যেমন have you know the thalidomide disaster? Have you heard the thalidomide disaster? পরীক্ষা জিজ্ঞেস করে, what is thalidomide disaster? হ্যাঁ বলো। Phocomelia. Thalidomide, it was a very popular analgesic drug. In Germany, it was used rampantly. And then, after analyzing those peculiar problems crop up, প্রচুর বাচ্চার ডেলিভারি হচ্ছে ফোকোমেলিয়া। ফোকোমেলিয়া মানে কি ডলফিনের মতন, এখানে হাতটা নেই, এখানে পাটা নেই। তো এই পিকিউলিয়ার কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন যখন পরপর একই জায়গায় হয়ে যাচ্ছে, তাদের ড্রাগ হিস্ট্রি এটসেট্রা হানাতানা স্টাডি করে দেখা গেল দে ইউজ টু কনজিউম হিউজ অ্যামাউন্ট অফ থ্যালিডোমাইড অ্যাজ অ্যান অ্যানালজেসিক ড্রাগ। তারপর ওটা ব্যান হয়ে যায়, প্রেগনেন্সি হয় না। এরকম আরও অনেকগুলো আছে, কিছু কিছু স্পেসিফিক আছে। তো সেইভাবে আমরা সেগুলোকে আমাদের জানতে হবে। এটা জানতে হবে দুটো কারণে। একটা কারণে তো যে এই যে এইগুলো করছে সেটা জানার জন্য, আর একটা করতে হবে সেটা কি, ইউ শুড নট প্রিসক্রাইব দিস ড্রাগস ওয়ান দ্য পেশেন্ট ইজ প্রেগনেন্ট। এখানে একটা লাস্ট কোশ্চেন বলে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, একটা কোশ্চেন করা হয়। ধরো সাপোজ you are a medicine specialist, you have done MD in general medicine, and in your office or chamber, wherever it is, a patient has come, young female, with purely some medical problems. তার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস আছে, ড্রাই কাফ আছে, নেজাল ক্যাটারা যেরকম হয় আর কি, উইথ টেম্পারেচার এটসেট্রা এটসেট্রা। নাও ইন দিস পেশেন্ট, is the menstrual history vital? And if so, why? তো পিওরলি মেডিকেল ডিসঅর্ডার নিয়ে এসছে, গাইনোকোলজিক্যাল কোনো কমপ্লেন নেই। তুমি মেডিসিনের স্পেশালিস্ট, এমডি জেনারেল মেডিসিন, তো তোমার এর কি মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি জানার দরকার আছে? থাকলে কেন, আর না থাকলে কেন? আনসার ইজ, বলে দিচ্ছি, আনসার ইজ ইয়েস, ডেফিনেটলি। কেন? সে তো মেডিকেল প্রবলেম নিয়ে এসছে, অন্য কোনো গাইনোকোলজিক্যাল প্রবলেম নেই। দ্য ফ্যাক্ট অফ দ্য ম্যাটার ইজ, এনি ওম্যান ইন দ্য রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ ইজ potentially pregnant in the second half of the cycle. প্রথমে যখন শুরু করেছিলাম বলেছিলাম 14 দিনের দিন ওভুলেশন হয় অ্যাপ্রক্সিমেটলি, তাই তো? এবার যেই মেয়েটি সে 24th or 25th ডেতে আছে, দেখো আরও 3-4 দিন মধ্যে পিরিয়ড হবে, কিন্তু তার হয়তো একটা সেক্সুয়াল হিস্ট্রি আছে, তাহলে আমি কি বলবো? তখন তো আমি ডায়াগনোজ করতে পারবো না, বাট শি ইজ পোটেনশিয়ালি প্রেগনেন্ট। এইবার আমার দরকার, আমি মেডিসিনের লোক হয়েও এটা জানার এই জন্য, I'll have to know that I cannot prescribe certain drugs while the patient is pregnant. তাহলে আমি যখন তার এলএমপিটা জানবো, সে যদি এলএমপি বলে 3 দিন আগে বা 4 দিন আগে, তাহলে 3 দিন আগে যা 4 দিন আগে যার এলএমপি গেছে, she cannot be pregnant. কিন্তু যার 25-26 দিন হয়ে গেছে, 2-1 দিনের মধ্যে হয়তো পিরিয়ড হবে, কিন্তু আগেও হতে পারে, পরেও হতে পারে, সে তো, তার মানে আমি সেকেন্ড হাফে যদি আমি তার হিস্ট্রি থেকে যদি দেখি, if I analyze the menstrual history and see that the patient is in the second half of the cycle,
I will not prescribe certain drugs. আর যদি দেখি যে না, she is the first half of the cycle, there is no chance of pregnancy, etc., then I can safely prescribe. So even if I am medicine specialist, I will have to know that. Reproductive age group হলে কিন্তু আমাকে ওটা জানতেই হবে। এই কারণে অনেক সময় সে মেডিসিনের লোক অতদিন পর দিলেও না, এলএমপি জিজ্ঞেসও করলো না, দিয়ে দিল। তারপরে 2 সপ্তাহ বাদে সে এসে দেখালো ইউএসজিতে, ডাক্তার আমার তো প্রেগনেন্সি চলে এসেছে। Now you are in problem. Because what I say, and I preach to all of you, because you are all my very junior brothers and sisters, the profession is now in such a, what should I say, hazardous condition. This profession has become extremely hazardous. And if you get a CPA case early in your career, it will be dangerous. তার জন্য আমাদের এই প্রিকশনগুলো নিতে হবে। ওকে।